नावल एक म्यान दो तलवारां, नावलकार नानक सिंह, दूजे भाग का 23वां कांड। भावें मास्टर दलीप सिंह अपने तिन्ने मित्रां नूं इस गल का विश्वास दिवा के भल्लोवाल तो हरनपुर की गड्डी चढ़िया सी कि वह जरूर उन्हां दोहां भैण भरावां नूं नाल लियावेगा, पर अंदरों उसनूं माड़ा माड़ा धुड़कू भी लगा रहा सी कि पता नहीं कुड़ी आउण नूं तैयार होवे जां ना। की पता कुड़ी दा प्यो उसनूं घरों बाहर ही ना निकलण देवे। खौरे सुदर्शन ही अपनी भैण नूं नाल लियाउणा स्वीकार करदा है कि नहीं, पर ऐसी कोई भी अड़चन उसनूं पेश नहीं सी आई। बहुता डर तां उसनूं बाबा जी बारे सी, सो ਉਹ घर ही नहीं सन। फिर जिस जिंदा दिली नाल भीरी ने उसके प्रस्ताव नूं कबूलिया, यह मास्टर दलीप सिंह की उम्मीद नालों किते वध सी। ते फिर भल्लोवाल पहुंच के भीरी ने जिस खूबी नाल अपना पार्ट अदा किया, यह तां दलीप सिंह नूं एक मुआजजा ही जापिया। वापसी वेले वक़्त तो मसे इन्ने कु पहला सुदर्शन ते भीरी स्टेशन ते पहुंचे कि पायदान उत्ते पैर रखदियां ही गड्डी तुर पई। ਇਹ जे 2 ਸਕਿੰਟ भी पछड़ जाते तो भावें राती उन्होंने भल्लोवाल ही टिकना पैंदा। ऐसा होने ते जे मगरों बाबा जी घर आ पहुँचते तो बूहे नूं जंदरा वज्जिया तकते तो उन्हां दी क्यामत आ जाती। फिर भी तद तीक दोहां दे सोतर सुक्के रहे जद तीक गड्डी हरनपुर ना आ पहुंची। जे उन्हां दे जाण मगरों बाबा जी घर आ जाते फिर की बनेगा, पर सुख ही रही। बाबा जी उच्चर तक नहीं सन मुड़े। खासा मुश्किल काम भीरी अपने जिम्मे लै आई सी, जिस बारे उसनूं अपनी जिम्मेवारी की चिंता परेशान कर रही सी। खास करके सराबे का कहा होया छेकड़ दा वाक जिहड़ा उसने निखड़न लग्गियां भीरी नूं कहा सी, वेखी नानी मते दोतियां दा नहाउण करा दिंदी होवे। तां वार-वार उसकी अणख ते स्वैमान नूं टुंबी जा रहा सी। ढुडियाल भावें उसका नानका पिंड सी, पर प्यो की सलाह लए बिना तां ओह उत्थे नहीं सी जा सकती। की पता उत्थे उसनूं किन्ने दिन टिकना पवे। इस बारे सुदर्शन ने उसनूं काफ़ी तसल्ली दवाई कि बापू होरां पास कोई ना कोई बहाना करके ओह उसनूं ढुडियाल छड्ड आवेगा। इस नाल भीरी दे मन नूं कुछ संतोख होया। पर सब तो वड्डी मुश्किल भीरी लई एक होर सी कि उसदे नाना ते नानी दोवें नहीं सन। 2 मामे उसदे है सन, एक प्रदेश विच रहिंदा सी ते दूजा छड़ा छडांग, जिहड़ा लागले पिंड मिणवाल दे एक गुरद्वारे विच ग्रंथी लगा होया सी, जो कदे कदाई भावें घर आ वड़े नहीं तो अक्सर बूहे बंद ही रहंदे सन। सारे राह भीरी यह सोचती आई, एडी फड़जू मार बैठियां कि इस काम नूं नेपरे भी चाढ़ सकांगी। भल्लोवाल जाके भीरी ने जिस दलेरी ते चतुराई का सबूत दिता, यह सुदर्शन की उम्मीद तो किते वध सी। खास करके इस गल ने सुदर्शन नूं अचरज विच ही डोब दिता कि कुल अद्धा पौना घंटा रसोई विच बैठिया बैठिया ही भीरी ने सराबे वर्गे इनकलाबी नूं अपने विश्वास विच लै लिया ते पहली मुलाकात विच उसने अपना कीमती रिवाल्वर जिहड़ा उसनूं जिंद नालों भी वध प्यारा सी भीरी दे हवाले कर दिता। रात का बहुता हिस्सा दोहां ने इसे समस्या उत्ते विचार करदिआं बताया कि किहड़े ढंग नाल भीरी अपने जिम्मे लिया होया काम नेपरे चढ़ेगी। दूसरी समस्या यह सी कि आखिर किचर तीक ओह इस भेद नूं अपने प्यो पासों लुकाई रखणगे ते जे प्यो नूं पता लग गया तो इसका की नतीजा होवेगा। एक होर कठिनाई भीरी लई पैदा होने वाली सी कि सुदर्शन ने इम्तिहान तो बाद लाहौर चले जाना सी। पहला जे भीरी दे सिर ते प्यो की तलवार लटकती रहिंदी सी तां उस पास भरा दा सहारा भी तां मौजूद सी, पर जे ये सहारा दूर हो गया फिर तां उस लई मुश्किल बन जाएगी। ओह जिहड़ी पहलां तो ही प्यो दे सहम हेठ दबी हुई सी, उस हालत विच पता नहीं की कुछ बोलना पवे उसनूं। पर इस वेले तां भीरी लई सब तो वड्डा मसला सी किसी ना किसी पज ढुडियाल पहुंचण दा, जिथे जाके उसनूं पहलां तां डॉक्टर मथुरा दी लड़की नाल सहेल पाना होवेगा, फिर पूरे तौर ते उसदे विश्वास नूं जितना ते फिर अपना मनोरथ प्रगट करना। बहुत सारी विचार तो बाद दोवें इस फैसले उत्ते सहमत होए कि बाबा जी दे परतदिआं ही सुदर्शन ये बहाना बनाएगा कि मिणवाल तो मामे की बीमारी बारे चिट्ठी आई है ते उसने सेवा टहल लई भीरी नूं सद घल्लिया है। बाकी रहा चिट्ठी दिखलाण दा सवाल। कह दिता जाएगा कि चिट्ठी गवाच गई है अथवा कपड़े धोंदियां जेब विच गल गई है। बाकी रहा यह सवाल कि भीरी नूं ओह नानकी भेजण लई रजामंद हो जाणगे। सुदर्शन ने इस मुश्किल के हल लई भी तैयारी कर लई सी। कह देंगे कि इम्तिहान की तैयारी लई कुछ दिन भल्लोवाल जाके रहना पवेगा
ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਟੇਕਣ ਦੀ ਉਂਝ ਹੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੀਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਲਿਆ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਰੀ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਲਕੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.5 ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਬੀਰੀ ਚੌਕੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਭਦੀ। ਬੀਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ ਉਡੀਕ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਧਮਕਿਆ, ਠੀਕ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਗੱਡੀਓਂ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੱਲ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੀਰੀ ਦੇ ਹਵਾਸ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ? ਪੁੱਛਦੀ ਹੋਈ ਬੀਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਛਾੜ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਉੱਠੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਬਰਾਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਕੀ ਪੱਥਰ ਪੈ ਗਏ। ਉਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਇਆ? ਬੀਰੀ ਨੇ ਕੰਬਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਹਨੂੰ? ਮਾਸਟਰ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੈ ਬੂੜ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੀਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬਦਖਬਰੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਮਾਸਟਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਸੋਤੇ ਪਏ ਵਿਚਾਰਾ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਹਫਤਾ ਘਰਕਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਜਾ। ਡਾਢੀ ਕਾਬਲੇ ਰਹਿਮ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਸਦੀ। ਚਿਹਰਾ ਬੱਗਾ ਪੂਣੀ ਹੋਇਆ। ਹੱਥ ਮਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਹੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ? ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ? ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ? ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸੇ ਘਬਰਾਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿਸਨੇ ਫੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਰਸਾਲਦਾਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਮਰਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੀਸਣਾ ਰਸਾਲਦਾਰ ਇਸ ਭੋਲੇ ਅੜਦਲੀ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਈ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਚਕਮੇ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਸਨੇ। ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਏ, ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੂੜ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਝੱਲਾ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਿਆ ਉਸਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਾਲਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲੇ ਅਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਦੇਵੇ। ਰਸਾਲਦਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਟੋਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਸਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਬਦਜ਼ਾਤ ਨੇ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਬੇਜਾਨ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਤੀ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਖਾਧਾ। 5-6 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦ ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਦਗੜ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਿਸਤੌਲ ਸਨ, ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਧਮਕੇ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ? ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸ, ਮਾਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਬੱਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਰਕੇ ਦੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਭੀੜ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉੱਚਰਤੀਕ। ਬਈ ਅਸ਼ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਰਾਬੇ ਦੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁਆਲੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਵਾੜ। ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਕਚਰ? ਸਾਰੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਰੀ ਦੇ ਹੋਠ ਖੁੱਲੇ। ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਾਬੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਰਘਬੀਰ, ਮਾਸਟਰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਤਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੀਕਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਭੌ। ਤਦ ਤੀਕ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈ, ਜਦ ਤੀਕ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੀ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਵਾੜਿਆ। ਤੇ ਹੜਬੜਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬੀਰੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਸ਼ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ। ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਜੀ
ਕੀ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਸੂ? ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਆਓ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਮੂੰਹ ਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਿਰਵਾਕ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆਂ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਖੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਮੋਟਰ ਵੱਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭੀੜ ਬਹੁਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਾਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ? ਬੀਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਜੋਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਉਹ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਾਬੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਚਲਾਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਸਕੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਸਰਾਬੇ ਨੇ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ। ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਾਬੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ? ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਵੱਲ ਵਾਲੇ ਵਾਕੰਸ਼ ਨੇ ਬੀਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੇਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰਘਬੀਰ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਮੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਸਮਝ। ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਤਵੀ? ਬੀਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਨੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ? ਤੂੰ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਰਘਬੀਰ, ਮਾਸਟਰ ਬੋਲਿਆ। ਵਕਤੀ ਉਹ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਮੂੰਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਨਾਨੀ ਉਪਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ? ਉਸਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨੀ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਵੇ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਛੇਕੜ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਖੇਲ ਤਾਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਾਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਦੀ ਤੰਦ ਲੱਭਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਬੀਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਣ ਹਾਕੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਤਰੀ ਖੂਹ ਪੈ ਗਈ? ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਰਘਬੀਰ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਬੈਠਣਗੇ? ਘਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਝੱਲੀਏ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਮਗਰ 10-10 ਪੁਲਿਸੀਏ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ? ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ? ਬੀਰੀ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿੱਸਾ ਛੇੜ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਝਟਪਟ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਝਿੜਕ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਭੋਲੀ ਹੈ ਤੂੰ ਰਘਬੀਰ, ਮਾਸਟਰ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਰਾਬੇ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਤਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਲਾ ਸਰਾਬਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਐਡੀ ਗਾਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਦੇਵੇ? ਬੀਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਸਕੀਆਂ ਵਰਗੀ ਕੰਬਣੀ ਸੀ, ਭਰਾ ਦੀ ਝਿੜਕ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਰਾਬੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਕੈਦ? ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ। ਚੱਲੀਏ, ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਖੂਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ, ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਆ ਸਕੇਗਾ ਕਿੰਨੇਬਾਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ? ਤੇ ਹੋਰ? ਬੀਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਸਵਾਲ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਰੀ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਰੀ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਬੀਰੀ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਹੋਰ ਗੱਲ ਛੇੜੀ, ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਲਾ ਇਲਮੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਪੜਚੋਲ ਆਰੰਭੀ, ਕਿ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਜੋ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੀ ਸਰਾਭੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਲਾੜਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੰਝ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ? ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਦਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਫਨ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿਲ ਠੁਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਠੁਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਸਾਂ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ ਏ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਲਈ ਕਈ ਸੁਨੇਹੇ ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਸਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ? ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੁਆਫ ਕਰੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਕਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਹੀ।